بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی آئی تھنک سو 4th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ یہاں آؤ، بیڈ پہ لیٹا وہ اطمینان سے بولا تھا۔ 3 دن سے وہ کسی کیس میں بہت مصروف تھا، اس لیے گھر دیر سے آتا۔ اسی وجہ سے حرین کم سے کم اس کے سامنے آتی تھی۔ آج وہ جلدی آ گیا اور حرین کو بلایا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے چلتی بیٹھ کے کچھ فاصلے پر سر جھکا کھڑی ہوگی، جبکہ دل اس کا بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی نظر جھکا کر بولی، ادھر آؤ۔ سر کو اپنے ہاتھوں کی انگلی سے دباتا ہوا بولا، وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ اب کہ وہ دھاڑا تھا، اس کا غصہ دیکھا حرین کے آنسو بہنے لگے۔ پلیز چھوڑ دیں، مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ مجھے میں نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آنکھیں سختی سے میچ کے وہ بولی جا رہی تھی، خوف کی وجہ سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ضامن کے سامنے بغاوت کی تھی جس نے ضامن کو حیران کیا تھا۔ اس کو یقین نہ آیا کہ وہی حرین ہے جو اس کے سامنے سر جھکا کر جی کہا کرتی، اور آج جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بول رہی تھی۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ بیٹھ سے اٹھ کر وہ حرین کی جانب پڑا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، ضامن کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں تو کیا بکواس کری تھی؟ حرین کے بالوں کو سختی سے جکڑے ہوئے چلایا۔ شدت درد سے اس کے منہ سے آہ نکلی۔ وہ آج خود کو بہت مظلوم ظاہر کر رہی تھی۔ اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کر کے وہ ایک بار پھر اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جب ضامن کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کھوئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ جیسے ظالم کے ساتھ میں تو کیا کوئی بھی نہ رہے۔ آج وہ ہمت کر کے بول رہی تھی، یقیناً وہ جس کرب سے گزر رہی تھی اس کے بعد وہ ضامن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے ضبط کا امتحان مت لو حرین، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ آگے پہلے تو جدا کر ہی چکی ہے، نہیں بے غیرت۔ اس کے بالوں کو آزاد کرتا ہوا بولا، لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ آپ جیسے جانور سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے جو اپنی اولاد کا قاتل ہو؟ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر پڑا جس سے فرش پر جا گری تھی۔ زیادہ زبان چلی ہے تمہاری، اگر اب کچھ بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ سچ ہمیشہ چبھتا ہی ہوں دے بغیر تانوں۔ حرین کی باتیں سن کر اس کا پارا چڑھ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ نامرد ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی چھاڑتے ہیں۔ فرش سے اٹھ کر وہ پھر ضامن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چٹاخ! ایک اور زوردار تھپڑ حرین کو پڑا تھا جسے ایک بار پھر فرش پر گری تھی۔ بد کردار بے غیرت عورت، تم میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو جس کی خود غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، بے حیا بے شرم۔ ضامن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے کئی تھپڑ حرین کے چہرے پر مارے جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن فرش کا سہارا لیے وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ یقیناً ایک عورت کمزور ہو سکتی ہے لیکن ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے۔ حرین کو بھی اولاد کے دکھنے نے ڈر بنا دیا۔ بد کردار لفظ، یہ لفظ اتنی آسانی سے بول لیتے ہیں نا آپ؟ جانتے ہیں یہ لفظ مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے؟ میری پاکیزگی میرا خدا جانتا ہے۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا، پھر بھی صبر کیا میں نے۔ میری پڑھائی، میرے خواب سب چھین لیا آپ نے، پھر بھی صبر کیا میں نے۔ میرے وجود کی روح کی تذلیل کی آپ نے، میں نے پھر بھی صبر کیا۔ ایک لفظ نہ زبان سے بولی۔ میرے ماں باپ کی توہین کی، میں نے پھر بھی صبر کیا، اور یہی سوچا کہ اللہ بہتر کریں گے۔ بنا قصور مارتے تھے مجھے، میں پھر بھی چپ رہی کہ کبھی تو ترس آئے گا آپ کو۔ ہر ظلم کیا آپ نے مجھ پر لیکن میں صبر کیا میں نے۔ بد کردار جیسا لفظ بھی آپ نے میرے لیے یوز کیا، او خدا میں مر کیوں نہیں گئی؟ ضامن شاہ، مجھے موت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا آپ نے، مجھے خدا کی دی ہوئی نعمت کا ناشکرہ بنا دیا آپ نے۔ میری اولاد مار دی، کاش میں بھی مر جاتی۔ سوچے ضامن شاہ، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ میرے باپ کے کیے گئی سزا تو آپ نے مجھے دے دی، لیکن سوچیں اگر آپ کی بیٹی ہو جاتی تو آپ کے کیے گئی سزا پھر آپ کی بیٹی کو ملتی۔ جیسے آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اسی طرح اگر آپ جیسا وحشی اس کی بھی زندگی میں آ جاتا تو کیا کرتے ضامن شاہ؟ جواب دو۔ اچھا وہ بچہ مر گیا۔ لرزتے وجود کے ساتھ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی، لیکن آنکھیں ضامن کی آنکھوں میں ڈالے وہ چیخ رہی تھی۔ شکر ہے تیری بھی زبان منہ آئی۔ بکواس بند کرو اپنی بد کردار بے غیرت عورت، بد زبان۔ میں خود کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں تم بے قصور ہو، بلکہ میں غلطی پر ہوں، لیکن نہیں، تم ہو اس گھٹیا آدمی کی بیٹی۔ تم سے اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ تیرے وغیرہ بغیرت کو بھی نہیں کی جا سکتی اچھائی دی امید۔ آگے بڑھ کر اس نے حرین کا منہ بے دردی سے دبوچا تھا۔ ضامن کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ جا مر جا کے کسی پاسے تو۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، چھوڑیں۔ ضامن کی سخت گرفت میں مچل رہی تھی۔ کیوں نہ ہاتھ نہ لگاؤں؟ یہ کہتے ہوئے ضامن کی آنکھوں میں خاص چمک آئی۔ یقیناً حرین کا مچلنا اسے لطف دے رہا تھا، جبکہ ضامن اس کے سوجے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے حرین کو اپنے قریب تر کیا تھا، جبکہ ضامن کے چہرے پر اب شادرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اب اس کے چہرے پر نہیں تھا، بلکہ حرین کو مچلتا دیکھ وہ ہنسا تھا۔ ایک لمحے سے پہلے اس نے حرین کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تھا۔ بی بی جی کیا میں اندر آ جاؤں؟ لعنتی آدمی! ملازمہ 3-4 مرتبہ دروازے پر دستک دے چکی تھی لیکن اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی لیکن حرین کمرے سے نہیں نکلی۔ ضامن تو صبح ہی جا چکا تھا لیکن حرین رات سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ پاکیزہ شاہ کافی بار حرین کا پوچھ چکی تھی، اس لیے اماں نے ملازمہ کو حرین کو بلانے کا کہا۔ بی بی جی، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔
मुलाजमा फिर से बाहर खड़ी खड़ी बोली थी। जब फिर भी कोई आवाज़ नहीं तो मुलाजमा आहिस्ता से दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर दाखिल होते हुरैन को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वाली दीवार के साथ वो टेक लगाए फर्श पर ही बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। बीबी जी। मुलाजमा हुरैन के करीब आई और इसे पुकारा, लेकिन हुरैन बुत बनी बैठी थी। मुलाजमा इसी वक्त उल्टे कदम कमरे से निकली और पाकीज़ा शाह के कमरे की तरफ भागते हुए गई थी। बीबी जी, वो छोटी बीबी, वो उनको पता नहीं क्या हो गया, इतनी बुरी हालत में वो कुछ बोल भी नहीं रही। मुलाजमा कमरे में दाखिल होती बोली, जबकि इसकी बात सुनकर अम्मा को एक पल लगा सब समझने में। कहीं शाह जी ने फिर से, वो दिल में बोली थी, ये क्या कह रही हो? मुलाजमा की बात सुनकर पाकीज़ा शाह नासमझी से बोली, तू ना समझ ही रहे चवले। ये मेरा दिल कहता है अम्मा नू चौक के पहले सब तो पहले कुत्ते आगे पामा पड़ के। कुछ नहीं बीबी जी, वो ऐसी जाने क्या बोलती थी, आप इस पर ध्यान ना दें, मैं छोटी बहू रानी को खुद देखती हूँ जाकर। रुके अम्मा, मुझे लेकर चले हुरैन के पास। अम्मा भी दरवाजे तक पहुंची थी कि पाकीज़ा शाह बोली थी, बीबी जी आपको सांस चढ़ जाएगा, सीढ़ियाँ कैसे? अम्मा मुझे हुरैन के पास ले चले, वो अम्मा की बात काट कर बोली थी। अम्मा ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन पाकीज़ा शाह ने मुलाजमा को इशारा किया। इनके इशारे पर मुलाजमा ने सहारा देकर चलाने लगी। सोने रब तो खैर करी, अम्मा दिल में दुआ करती खुद भी साथ चलने लगी। तैने भी मौत दे देवेल सोना रब। हाय मेरे अल्लाह, हुरैन बेटा ये। कमरे में आकर हुरैन की हालत देखकर वो बेख्तियार बोली, लेकिन आगे कुछ बोला ना गया। हुरैन की हालत चीख चीख कर इस पे हुए जुल्मों को बयान करी थी। इनकी आवाज़ पर हुरैन ने नज़रें उठाकर इनको देखा और उठकर इनके गले लगकर बुरी तरह रोने लगी। पाकीज़ा शाह को बहुत कुछ समझ आ रहा था। हुरैन को गले लगाकर वैसे चुप करवाने लगी। हुरैन ये सब जामिन ने किया? अभी भी ने खुशफहमी थी कि शायद जो दिखाई दे रहा, जो वो समझ रही है वैसा ना हो। इनका बेटा ऐसे कैसे कर सकता? हाँ फिर वो तो कोई आ के करके गया। सोन दी मेरे मुँह जो। बोलो हुरैन। हुरैन कुछ ना बोली, बस इसके गले लगी से सक रही थी। अम्मा मुझे बताएं सब, आपको तो सब पता होगा, बताएं सब मुझे, अब कुछ मत छुपाएं मुझसे। हुरैन को गले लगाए वो दुख से बोली थी। नाचार अम्मा को हर बात बतानी पड़ी। बिया वाले वाक़े में सलमान का भी हाथ था। ये सारी बात सुनते हुए जहाँ पाकीज़ा शाह के आंसू नहीं थम रहे थे, वहीं हुरैन अपने बाप के किए को सुनकर फिर से सख्ते में आ गई। अम्मा खामोश हुई तो कमरे में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे खुदा, बिया के साथ जो भी हुआ इसमें सलमान का भी हाथ था। हाय इस पाकीज़ा लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरा शौहर इस दुख को अपने दिल में लिए दुनिया से जा चला गया। अल्लाह 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 पूछेगा सलमान तुमसे। सलमान तूने तो जो किया सो किया, इसे खुदा पूछेगा। जामिन कैसे एक बेकसूर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ सकता है? तो जामिन अल्लाह नहीं पूछेगा? डिप्लोमेटिक औरत। पाकीज़ा शाह के लहजे में कर्ब था, लेकिन जामिन से इन्हें इस सब की उम्मीद ना थी। हुरैन बेटा मुझे भी कुछ नहीं बताया आपने, कुछ तो बताती मुझे। जामिन को तो मैं पूछूंगी, अब वो कैसे कर सकता है इतना बुरा तुम्हारे साथ। इंतकाम में इतना तक भूल गया कि जिसे अजियत दे रहा वो भी बेकसूर है। हुरैन बेटा तो अब तुम जो कहोगे वो होगा, अब जैसा फैसला करोगी जामिन मानेगा। हुरैन का चेहरा थाम कर वो टूटे हुए लहजे में बोली थी। जामिन ने इनका मान तोड़ा था। वो हुरैन से बेहद शर्मिंदा थी। बड़ी मामा मुझे मामा के पास जाना है प्लीज़। हुरैन ने इल्तिजा की इनसे। अच्छा बेटा ठीक है, मैं जामिन को पहले बुलाती हूँ, देखना वो खुद छोड़ कर आएगा तुम्हें, माफ़ी भी मांगेगा तुमसे। अम्मा मुझे फ़ोन दे ज़रा, प्लीज़ बड़ी मामा, मुझे मामा के पास जाना है, आप इजाज़त दे दें, जामिन को मत कॉल करें। हुरैन इनका हाथ पकड़कर बोली थी, तुम फिक्र नहीं करो बेटा, वो इनकार नहीं करेगा, बल्कि तुम देखना वो अपने की माफ़ी मांगेगा और ख़ुद छोड़ कर आएगा। प्लीज़ बड़ी मामा, आप ड्राइवर से कह दे प्लीज़ मुझे अभी जाना है। हुरैन के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो इनकार नहीं कर पाई। अच्छा रुको ज़रा, ये कहकर उन्होंने फ़ोन मिलाया और कान से लगा लिया। दूसरी बैल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। अली जामिन कहाँ पर है? क्या मतलब आया नहीं आज? अच्छा तुम आ सकते हो अभी? अच्छा फिर जल्दी आओ, कहकर उन्होंने कॉल काट दी थी। 20 मिनट के बाद ही अली हवेली में मौजूद था। पाकीज़ा शाह हुरैन के हमरा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हुरैन एक सादा से जोड़ा सेब तन किया हुआ था और ऊपर बड़ी सी चादर लपेटी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अली आगे बढ़कर इनके आगे झुका और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा ये जामिन की बीवी है। अब इन्होंने हुरैन का तारुफ करवाया। अली ने नज़र झुकाकर हुरैन को सलाम किया। वो हुरैन को अंदर आते देख चुका था, समझ गया था ये जामिन की बीवी है। अली तुम तो जामिन के हर इरादे को अच्छे से जानते होगे, तुम्हें सलमान का भी पता होगा। हुरैन को सलमान के घर छोड़ना मैं किसी भी मुलाजिम पर एतबार नहीं कर सकती बेटा, इसलिए तुम्हें जहमत कहती है आंटी, आप बस हुक्म करें। अली नहायत अदब से बोला। शुक्रिया बेटा, अब जाओ आप दोनों। चलें भाभी। बहुत एहतराम से वो हुरैन से बोला। फिर हुरैन पाकीज़ा से मिलकर वहाँ से चली गई। रास्ते खामोशी से तय हुआ। हुरैन को सलमान के घर उतार कर ली जा चुका था, जबकि हुरैन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती घर के अंदर दाखिल हुई। आप ही नाउच में रामीन ने हुरैन को देखकर गले लगा लिया, रोने लगी। सलमान आगे बढ़े थे, लेकिन हुरैन ने अपना रुख रामीन की जानिब कर लिया। हुरैन की इस हरकत पर इनका दिल तड़प गया। वो जिस बात से खौफज़दा थे वो हो चुकी थी, यकीनन जामिन ने हुरैन को सब बता दिया होगा। तभी इनकी जान से प्यारी बेटी ने इनसे मुंह मोड़ लिया था। आप ही मामा रामीन इसके गले लगकर कहने लगी। क्या हुआ, कहाँ है मामा? रामीन की बात और फिर इस तरह रोने पर हुरैन की सांसें रुकने लगी। आप ही मामा हमें छोड़कर चली गई हैं, मर गई? रामीन इसके गले लगी बोल रही थी और हुरैन के ऊपर तो जैसे क़यामत टूट गई। नहीं ऐसा कैसे? रामीन इतना बुरा मजाक नहीं करते, पीछे हो तुम, मुझे मामा के पास जाने दो। मामा मामा
بھی یقین کی کیفیت میں وہ اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ سلمان اور رامین اب اس کے اس طرح پکارنے پر اسے دیکھ کر رونے لگے۔ حرین تمہاری ماں نہیں رہی بیٹا۔ سلمان ایک قدم آگے بڑھے تھے۔ نہیں نہیں، آپ دونوں مذاق مت کریں، پلیز ماما کو بلائیں۔ وہ پیچھے 2 قدم بڑھا کر وہ بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھی، وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ ہی جب ماما آپ سے فون پر بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو بے ہوش ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو، اور پھر رامین نے حرین کو بازوؤں کو پکڑ کر کہا، لیکن اس سے آگے سے کچھ بولا نہیں کیا، اور وہ پھر رونے لگی۔ ماما ماما، رامین کی بات پر حرین بھی شدت سے رونے لگی۔ اسی بغیرتی والا تو مری ہے، ہن معاف نہ کریو نہیں تے میں تینوں مار دینا تینوں میں پھڑ کے۔ سلمان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اس طرح دیکھ کر تڑپ گئے۔ 2 بیٹیاں جن کو اس نے کبھی گرم ہوا بھی نہ لگنے دی، جن کی صرف ہنسی اس گھر میں گونجتی تھی، آج سسکیاں اور آہیں گونج رہی تھی۔ جب کسی دوسرے کی بیٹی کی زندگی خراب کرو گے، اس کی سسکیاں آہیں گونجے گی، ساری زندگی وہ خراب ہوگی اس کی، تو پھر اپنی بیٹیاں کیسے خوش رہ سکتی ہیں؟ بیٹا کیا میں اندر آ جاؤں؟ سلمان نے دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگی۔ اسے یہاں 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے حرین کی آواز بیٹھ گئی تھی، جبکہ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھے۔ اس وقت وہ رامین اپنے کمرے میں تھی۔ رامین اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک کے ساتھ سلمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جی آ جائیں۔ اچھا، وہ رامین سو گئی، بہت مشکل سے سوتی ہے، بہت روتی ہے اپنی ماں کو یاد کر کے۔ کمرے میں آ کر سلمان بیٹھ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ کے اور حرین سے گویا، بیٹا تم بھی آرام کر لیتی، مجھے تم بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ پھر سے حرین سے مخاطب ہوئے تھے، لیکن وہ سامنے کوئی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی، جبکہ اب اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ حرین بیٹا، میں نے ضامن کو بہت بار کال کی، حویلی بھی کیا، لیکن نہ تو میری کال اٹینڈ کرتا اور نہ ہی مجھے حویلی میں قدم رکھنے دیتا ہے۔ تمہاری ماں کی ڈیتھ کا بھی بتانے کے لیے کافی بار کال کی اس کو، بلکہ حویلی بھی کیا، لیکن ضامن کے حکم پر مجھے اندر تک نہیں آنے دیا گیا۔ سلمان مسلسل بول رہے تھے، لیکن حرین ایسے ہی بغیر کسی تاثر کے بیٹھی رہی۔ حرین بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہیں سب پتہ چل گیا، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو، اپنے گناہ گار باپ کو معاف کر دو، آج تم جس حال میں اس کی وجہ میں ہوں، پلیز بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو۔ سلمان نے باقاعدہ حرین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کون ہوتی ہوں پاپا آپ کو معاف کرنے والی؟ بے شک ماں باپ جیسے بھی ہوں، لیکن اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے احترام میں کوئی کمی آنے دے۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگے پلیز۔ حرین نے ان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ان سے گویا بھی، حرین اگر تمہارے گناہ گار باپ تم سے کچھ مانگے تو کیا مجھے دو گے؟ پاپا میرے پاس کچھ نہیں بتا، میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو؟ حرین کے الفاظ سے زیادہ اس کی بے بسی اور دکھ سے بھرا لہجہ سلمان کا دل چیرا تھا۔ بیٹا چلی جاؤ، بہت دور چلی جاؤ، ضامن سے دور چلی جاؤ، ضامن بہت ظالم ہے، وہ مار دے گا تمہیں۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں، ضامن شاہ مجھے کبھی نہ کبھی ڈھونڈ نکالے گا، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بعد میرا کیا کرے گا میرے ساتھ۔ حرین یقین سے بولی، نہیں ڈھونڈ پائے گا، میں تمہیں ملک سے باہر بھیجوں گا، وہاں تک ضامن شاہ کی سوچ نہیں جائے گی۔ پلیز بیٹا میری بات مان لو، دیکھو میں جانتا ہوں ضامن آج نہیں تو کل مجھے مار دے گا، تمہیں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس نے مجھے مار دیا اور تمہیں بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تو سوچو بیٹا رامین کا کیا ہوگا؟ پلیز بیٹا رامین کے لیے چلی جاؤ، بہت دور رامین کو لے کر۔ وہ التجائی انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ حرین اب کشمکش میں تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ ضامن شاہ سلمان کو مار دے گا اور اسے بھی نہیں چھوڑے گا، تو پھر رامین کا کیا ہوگا؟ تمہاری فرینڈ ندا تھی نا بیٹا، جس کے فادر میرے دوست ہیں، وہ لوگ کیپ ٹاؤن میں ہوتے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں، تم اور رامین ان کے ساتھ چلی جانا، میں نے بات کی ہے ان سے، تمہارے اور رامین کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں کافی، تم دونوں کو وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پلیز بیٹا صرف اپنی نہیں رامین کی بھی زندگی بچا لو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے حرین، رامین کی مجھے بہت فکر ہے۔ حرین ان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی، وہ خود ضامن سے دور جانا چاہتی تھی اور اسے رامین کی بھی بہت فکر ہونے لگی۔ وہ جب حرین کو سسکتا تڑپتا چھوڑ کر حویلی سے نکلا تو اس وقت پوری طرح اجالا ہو چکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ گزشتہ رات کے مناظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ جب مر جا کے کتے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا تیرا۔ ہر بار کی طرح گزشتہ رات کو بھی اس نے حرین کو پہلے سے زیادہ اذیت دی۔ وہ نہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، نہ ہی کوئی اذیت دینا چاہتا تھا اسے، لیکن حرین کی باتوں نے اس کے غصے اور جنون کو ہوا دی۔ ابھی وہ اسے اسی طرح اذیت میں چھوڑ کر حویلی سے چلا گیا، لیکن اس دفعہ وہ خود بھی اذیت سے گزرا تھا۔ اس اذیت میں مرتا بھی نہیں ہے یہ۔ بار بار اس کا دھیان حرین کی طرف جا رہا تھا اور اسے پچھتاوا آتا۔ وہ سمجھ سکتا تھا حرین اس وقت کی ذہنی اذیت سے گزری تھی، اس لیے اتنا کچھ بول گئی۔ اسے سمجھنے کی بجائے وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور پھر سے وحشی بن گیا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ شہر سے باہر تھا، لیکن اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، لیکن اس نے آخر تنگ آ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ ضامن اس دن کا گیا، 4 دن بعد حویلی واپس آیا۔ بس حرین دے ستارے اچھے سی، حرین دے نصیب کھول گئے سی بیچاری دے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اسے جو خبر ملی اس کے بعد اب اس کا رخ ماں کے کمرے کی طرف تھا۔ اسے کسی صورت یہ بات چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ حرین حویلی میں موجود نہیں۔ ماما آپ نے حرین کو میری اجازت کے بغیر کیسے کہیں بھیج دیا؟ ان سے مل کر اس نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ پہلی بات ماں میں تمہاری ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو، جو اس لیے میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اور دوسری بات میں وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، اس لیے اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکیزہ نے ایک نظر بھی ضامن کو دیکھنا گوارا نہ کیا اور ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کو چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ بولی، جبکہ اپنی شفیق ماں کا یہ لہجہ سے ڈرا گیا۔ ماما میں تو بس وہ بھی بات ہی کر رہا تھا کہ پاکیزہ شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اس معصوم پر ابھی کوئی اور ظلم کرنا ہے تمہیں جو اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ پاکیزہ شاہ کی بات پر ضامن کا رنگ فق سے اڑ گیا۔ اپنی ماں کے اس انداز سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان کو سب پتہ چل چکا ہے۔ حرین یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں ماما کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، جا مار جا کے تو قتل کر دے ہن جا کے چبلا۔ اسے بے اختیار حرین پر غصہ ہے۔
मत कहो ज़ामिन मुझे माँ, तुमने मेरा मान तोड़ दिया, वो मान जो मुझे मेरे बेटे पर था, वो यकीन जो मुझे अपनी तरबियत पर था। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे हुरैन के सामने, आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। क्यों ज़ामिन, क्यों किया? इतने संगदिल, इतने जालिम बन गए तुम। इनकी आवाज़, इनका टूटा हुआ लहजा ज़ामिन को ज़मीन में गाड़ रहा था। वो सर झुका इनके सामने बैठा था, लेकिन इस दफ़ा इसका सर एहतराम में नहीं बल्कि शर्मिंदगी से झुका था। इंतकाम लेने में इतने अंधे हो गए तुम, इस बात तक को फरामोश कर बैठे कि जिसे अपने इंतकाम की आग में जला रहे हो वो भी बिया की तरह बेकसूर है। अगर खुदा हिसाब लेने पर आए तो कैसे बचोगे? इतने सब के बाद तुमसे उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहूँगी हुरैन को फ़िलहाल इसके हाल पर छोड़ दो, रहने दो इसे कुछ दिन यहाँ से दूर। लेकिन मामा, ये देखो बंधे हुए हाथ मेरे, बख्श दो इस बच्ची को, मत और गुनाह कमाओ। इससे पहले ज़ामिन कुछ कहता, पाकीज़ा शाह ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मामा, इनके हाथों को थाम कर ज़ामिन ने दुख से पुकारा। जब मर जा दुख देना, तू मरता भी नहीं, जबल जिया ना हो बेटे। हमारे माशरे में हर रोज़ हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। रोज़ कितनी लड़कियां हवस का निशाना बनती है। कई ऐसी हैं जिनके साथ जिस्मानी तशद्दुद होता है, कई शौहरों की बेवफाई बर्दाश्त कर रही हैं, कई अपने शौहरों की मारपीट सह रही हैं, लेकिन फिर भी सब ऐसे ही चलता रहता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कुछ बदला ना कभी। ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चलती रहती है, क्योंकि हमारे माशरे में औरत के साथ जुल्म एक आम सी बात है, एक मामूली सा फेल समझा जाता है। ज़ामिन शाह, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने, मेरे ख्वाब, मेरी खुशियाँ, मेरी मासूमियत, मेरी माँ, मेरा बच्चा भी, सब कुछ ज़ामिन शाह, सब कुछ छीन लिया तुमने, मार दिया मुझे तुमने, मार दिया ज़ामिन। मेरा दिल करा कि कोई मेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, लेकिन मेरी मौत फिर भी वाक़या ना हो। और मैं इस अज़ियत को महसूस करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने की खुद को सज़ा देना चाहती हूँ। तो जे हाले भी कर दिए तो मैं तेरे टुकड़े करने वास्ते मैं हाज़र हाँ, क्योंकि तुमसे मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि मुझे खुद से नफ़रत होने लगी है ज़ामिन शाह। मैं इतनी बेबस हूँ कि तुम्हारे लिए बद्दुआ भी नहीं कर सकती। चलो कोई ना, तू ना कर, तेरे से सारी बद्दुआएं मैं कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन तुम्हारे नाम से मेरी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए, इस दिन माफ़ भी कर दूँगी तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदगी में अब कभी देखना नहीं चाहती। दुआ है खुदा से कि अब हमारा कभी सामना ना हो। वो रामीन एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। कुछ ही देर में इनकी फ़्लाइट थी, बहुत दूर जा रही थी ज़ामिन शाह से इसके जुल्मों से। जब मामा ने तुझे बुलाया इस वक्त मुझे नहीं बता सकता था तू? थाने पहुंचकर सबसे पहले इसने अली को अपने ऑफिस में बुलाया। क्या मतलब? ज़ामिन साहब, ज़रा अपना मोबाइल चेक करें, कोई 1000 बार कॉल की थी मैंने आपको। लेकिन तुम कब किसी को खातिर में लाते हो? बस अपनी मर्जी करते हो। अब 5 दिन बाद तशरीफ़ ला रहे हो, लेकिन कोई परेशानी नहीं चेहरे पर? अगर ये हरकत हम में से कोई करता, बताए बगैर छुट्टी पर रहते तो इस वक्त यहाँ नज़र ना आ रहे होते। लेकिन नहीं भाई, आप तो एसपी ज़ामिन शाह और डीएसपी सर के फेवरेट। अच्छा अच्छा, ख़त्म कर इस बात को और एक काम कर, सलमान के घर पर नज़र रख, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है, सब पता लगा। ज़ामिन ने अली को मज़ीद कुछ कहने से रोका और गोया, ज़ामिन प्लीज़ यार बस कर जा, छोड़ दे सलमान का पीछा, भाभी के साथ अपने रिश्ते को वक्त दे। पता है मुझे इतना शौक था भाभी से मिलने का, लेकिन इनको देखकर दुख हुआ मुझे। शौहर और बाप के बीच पिस वो रही हैं, बेचारी सहमी हुई थी इस दिन, रहम कर इन पर। अली की आंखों के सामने हुरैन का सहमा हुआ चेहरा आया था। अली अन्ना सी, अली ने सुजिया चेहरा नहीं देखा उधर। अच्छा यार छोड़ा हुआ इसे, छोड़ इसे, जो कहे बस वो कर। हुरैन के जिक्र पर ज़ामिन बेचैन हुआ था और इसकी बेचैनी अली की आंखों से छुप ना सकी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 दिन से ना कोई घर में दाखिल हुआ और ना कोई बाहर गया? जब अली को सलमान के घर की अपडेट मिली तो वो फ़ौरन ज़ामिन के पास है। ऐसा ही है ज़ामिन। ज़ामिन के चिल्लाने पर अली ने बात की तस्दीक की। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ज़ामिन अब अपनी चेयर से उठ चुका था। कहाँ जा रहे हो? अली ने ज़ामिन की बात को नज़रअंदाज करके पूछा। सलमान के घर। बाहर निकलते हुए ज़ामिन ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं भी साथ आऊँगा। अली को फिक्र हुई थी कि ज़ामिन फिर गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए इसके पीछे बाहर की जाने बढ़ा। सलमान के घर के सामने गाड़ी रोककर ज़ामिन भागते हुए अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि अली इसके पीछे ही था। हुरैन, हुरैन! घर के अंदर दाखिल होकर वो चिल्लाता हुआ हुरैन को पकड़ने का। जा चुकी है वो ज़ामिन शाह, तुमसे दूर। किसी कमरे से निकलकर सलमान बाहर आया, जबकि इसके मुंह से निकले अल्फाज ज़ामिन के समातों पर हथौड़े की मानत लगे। बकवास बंद करो अपनी सलमान, नहीं तो मैं वो करूँगा कि पछताओगे बाद में। ज़ामिन ने आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ लिया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं ज़ामिन शाह। ज़ामिन ने सलमान की बातों को नज़रअंदाज करके इसका गिरेबान छोड़ा। घर में एक एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर हुरैन को पुकारते हुए ढूंढने लगा, जबकि अली को सामने वाली वॉल पर लगी कुछ तस्वीरों ने चौंका दी। ये तो वही लड़की है। ज़ामिन एक बार फिर सलमान की तरफ बढ़ा और इसका गिरेबान पकड़ लिया। कहाँ है हुरैन? ये क्या ज़ामिन शाह, जिन आंखों में हमेशा दहशत होती थी, आज इन्हीं आंखों में डर है? क्या मेरे सामने खड़ा शख्स ज़ामिन शाह ही है? ज़ामिन की बेचैनी देखकर सलमान के चेहरे पर एक चमक आई थी, इसलिए बेखौफ होकर बोला, यू शट अप और सीधी तरह बताओ हुरैन कहाँ है? ज़ामिन एक बार फिर ठाड़ा था। कभी नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो तुम सीधी तरह बताओ कि मैं अपने तरीके से पूछूं। नहीं बताऊंगा। अली ले जाओ इसे, वो हशर करो इसका कि बस इसके मुंह से सच ही निकले। ज़ामिन ने सलमान को अली की जानिब धक्का दिया। अली ने सलमान को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वहाँ से चला गया, जबकि इसका दिल इस वक्त एक इंकशाफ होने पर अफसरदा हो गया था।
وہ لڑکی جو علی کے دل پر نقش ہو چکی تھی، جسے پہلی ملاقات سے علی نہ بھولا تھا، جس کی دوبارہ ملنے کی اس نے خواہش کی تھی، لیکن وہ شاید اب ہم بہت دور تھی اس سے۔ نہیں حورین، تم اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتی، تم نے بہت غلط قدم اٹھایا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے زامن شاہ کی پہنچ سے دور چلی جاؤ گی؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ علی اور سلمان کے جانے کے بعد زامن خود سے کلام ہوا، تو ازلہ بغیرت سی، تو ازلہ بغیرت ہی رہنا۔ چل تینوں لبے کی تے دیں گا نا سزا، پہلے لب تے لے انہوں۔ تھانے جانے کے راستے میں ہی سلمان کی شدید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ سلمان کو فالج کا اٹیک ہوا، اسی وجہ سے سلمان کا پورا جسم بے حرکت ہو گیا۔ جب علی نے زامن کو سلمان کی حالت کا بتایا تو زامن نے علی کو سلمان کو ہسپتال میں رکھنے کا کہا۔ زامن کو اب سلمان سے حورین کے بارے میں بتانے کی امید نہیں تھی، کیونکہ سلمان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر تشدد کر کے کچھ پوچھا جا سکے، اس لیے زامن اب خود ہی حورین کو ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ زامن، حورین کا کچھ پتہ چلا؟ وہ تھانے سے آنے کے بعد سیدھا پاکیزہ شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے وہ ہر جگہ حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جانے وہ کہاں چلی گئی تھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نہیں ماما، زامن نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور مایوسی سے جواب دیا۔ پریشان مت ہو، مل جائے گی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ میں بہت برا ہوں ماما، بہت گناہ گار ہوں میں، وہ اسی لیے چھوڑ کے چلی گئی مجھے، اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں نا؟ زامن ان کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ اولاد جتنی بھی غلطیاں کر لے، لیکن ماں اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تم اگر اپنی غلطی اور گناہوں کا اعتراف کرو تو اچھی بات ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر اس سے معافی مانگو گے تو تبھی خدا بھی معاف کرے گا۔ وہ زامن کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہی ہوں۔ میں مانتا ہوں ماما، مجھ سے ظلم ہوا، گناہ ہوئے، تبھی تو سزا مل رہی ہے مجھے، سکون نہیں ملتا مجھے بالکل ماں۔ وہ آج اپنی ماں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بے سکونی چھلک رہی تھی۔ جب کوئی آپ کی وجہ سے بے سکون ہو تو آپ خود کیسے سکون سے رہ سکتے ہو؟ زامن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا ماما، لیکن میرے غصے اور انتقام نے سب برباد کر دیا۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے۔ ہاں ہلے بھی تینوں جفیاں باندھی نا، تم چھڑ کے نا تینوں جاندی تے ہالے ظلم کرنا نہیں چاہنا سی تو دیا حشر کر دیتا، جو کرنا چاہنا تھا انہیں مار ہی دینا سی انہیں۔ وہ 2 مہینوں سے پاگلوں کی طرح حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سلمان کی ساری باڈی اٹیک کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ایسا کوئی پل نہ تھا جب زامن شاہ کو حورین کی یاد نہ آئی ہو۔ مرد کو خدا نے بے حد مضبوط بنایا زامن، یہاں تک کہ اسے شوہر کے روپ میں مجازی خدا کا رتبہ دے دیا۔ خدا اپنے آپ میں بہت بھاری لفظ ہے، اور بہت کم مرد ہوتے ہیں جو اس لفظ کو نہیں سنبھال پاتے ہیں۔ اگر تم اس کو عزت نہ دو گے جس کے مجازی خدا ہو، تو کیا وہ تمہیں کبھی مجازی خدا ماننے پر آمادہ ہوگی؟ یا ہر بنت ہوا کو رسوا کر کے خدا ہونے کی طاقت آزماؤ گے؟ خدا کی قسم، اگر تم ایک عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو تم مجازی خدا تو کیا مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ ہن مارنا ماں دے سر دے وچ کوئی چیز مار، انہیں بھی وہی گلا کیتی تینوں جو کہہ رہی سی کہ مرد تو محافظ ہوتا ہے عورت کا۔ تم نے ایک عورت پر جبر کیا، اپنے مرد ہونے کا، طاقتور ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ بیٹا جب کسی بے قصور کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہی مسکرا کر کہتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے عرش تک ہر چیز لرز جاتی اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے؟ وہ بولی تھی اور زامن کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا۔ پہلی بار وہ بیٹے کو اس طرح بچوں کی طرح روتے دیکھ رہی تھی۔ زامن کو دیکھ کر ان کا خود کا دل بھی رو رہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اپنے بیٹے کی اصلاح کرنی تھی، اس کو سیدھی راہ دکھانی تھی۔ ماما، میں نے اپنی اولاد کا بھی قتل کر دیا، میں جانتا بھی تھا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، پھر بھی وہ ظلم کے اس پر کہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا مجھے، بہت گناہ گار ہوں میں۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص تصور کر رہا تھا۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ زامن کی ٹوٹی حالت پر اب کی انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسار دیا اور تسلی دی۔ کیا سچ میں ماما میں اس قابل ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے؟ وہ خود بھی نہیں جان پایا کہ یہ سوال اس نے ان سے کیا یا اپنے آپ سے، جبکہ زامن کی بات پر وہ تڑپ گئی۔ تم اس رحیم کے در پر جا کر تو دیکھو، یا آنسو اس کے در پر بہا کر تو دیکھو، وہ ایک امید سے بولی تھی۔ آصف صاحب ایک شریف اور احمد دل انسان تھے۔ ان کی بیوی بہت اچھی خاتون تھی، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ سلمان شاہ کو پچھلے 3 سال سے جانتے تھے، جس دوران ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ان کی بیٹی ندا اور حورین کی دوستی کی وجہ سے بھی خاص آنا جانا تھا۔ جب سلمان شاہ نے اپنی پریشانی بتائی، زامن اور حورین کا بتایا اور کہا کہ وہ زامن سے اپنی بیٹی کو چھڑانا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو پاکستان سے بہت دور بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلے انجان ملک میں کیسے رہیں گی؟ تبھی آصف صاحب نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ابراڈ شفٹ ہو رہے ہیں، تو بہتر ہوگا تم دونوں بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شفٹ ہو جاؤ، تاکہ زامن بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن سلمان نے کہا کہ وہ حورین اور زامن کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ نہیں جانا چاہتے۔ آصف صاحب نے سلمان کو بہت بار ساتھ چلنے کا کہا، لیکن سلمان نے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ زامن اور حورین سے اب کبھی نظر نہیں ملا سکتے تھے۔ آج ان کی بیٹے کو در بدر صرف اپنے باپ کی وجہ سے ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ وہیں رہ کر خود کو سزا دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں بار بار حورین کو ویران چہرہ یاد آتا۔ اتنی کم عمر میں ان کی بیٹی نے کتنا ظلم سہا تھا۔ حورین کو راضی کر کے انہوں نے اگلے ہی دن زامن اور حورین کے ایک ہوٹل میں شفٹ کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا زامن کبھی بھی حورین کو لینے آ سکتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ہی حورین اور زامن آصف صاحب کی فیملی کے ساتھ پاکستان سے بہت دور چلی گئی، لندن۔
इसे यहाँ की फ़िज़ा में सांस लेते 2 महीने हो गए थे, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस कमरे में बंद रहती। आसिफ साहब और समरीन बेगम बहुत शफीक और रहम दिल थे। वो हुरैन और आमीन को अपनी बेटी की तरह समझते थे। निदा भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने पर बहुत खुश थी, लेकिन हुरैन की हालत देखकर इसे बहुत दुख होता। निदा, आमीन और समरीन बेगम बल्कि आसिफ साहब भी हुरैन को हर तरह से हंसाने की कोशिश करते, लेकिन हुरैन तो जैसे ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई थी, मुस्कुराना तो जैसे भूल गई थी। निदा और आमीन और हुरैन एक ही कमरे में रहती थी। कहने को तो तीनों के कमरे अलग थे, लेकिन हुरैन की वजह से निदा और आमीन इसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। हुरैन की हालत थी कि वो बैठे बैठे ठहर जाती थी, रोने लगती थी। अक्सर रात को सोते सोते उठ जाती और रोने लगती थी। वक्त बड़ा बेरहम होता है, दुख देते वक्त उम्र नहीं देखता। कभी कभी कच्ची उम्र में भी ज़माने की तकलीफ़ों से अच्छी तरह रोशनास करवा देता है। और हुरैन ने भी 16 साल की उम्र में ज़िंदगी की तलखी सही थी, और कच्ची उम्र में ज़ामिन के साथ गुजारे 5 माह से वो दुख दिए थे कि वो चाहकर भी ज़िंदगी की तरफ वापस ना आ पा रही थी। हुरैन प्लीज़ मत रो यार, देखो डार्क सर्कल्स हो गए, प्लीज़ खुद को संभालो प्लीज़ यार। मैं जानती हूँ तो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इस सब के बाद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यार देखो मायूस मत हो। हुरैन हिम्मत करो, आगे बढ़ो प्लीज़ यार, हमारे लिए, रामीन के लिए, मेरे लिए। निदा पिछले 2 महीने से ऐसे ही हुरैन को समझाती थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अच्छा ना यार, उठो खाना खाते हैं। निदा प्लीज़ आप लोग खाओ, मुझे भूख नहीं। हुरैन ने निदा के हाथ पर हाथ रख दिया। तुम कुछ खाती पीती नहीं हो यार, देखो कितनी वीक हो गई हो। तुम ऐसे करती तो रामीन भी टेंस हो जाती है, इसने भी कुछ नहीं खाया। हुरैन आप ही, निदा आप ही। निदा हुरैन से बात करती थी जब रामीन इनको पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई। हाँ रामीन, क्या हुआ? निदा ने रामीन से पूछा, जबकि हुरैन अब अपनी छोटी बहन को देखने लगी जो बहुत बदल गई थी। अब पहले की तरह शरारतें नहीं करती थी। रामीन। हुरैन की आवाज़ पर रामीन और निदा दोनों ने पहले हुरैन को फिर एक दूसरे को हैरत से देखा, क्योंकि हुरैन ने इन 2 माह में कभी खुद से किसी को मुखातिब नहीं किया, बस किसी की बात का जवाब दे देती थी। जी आप ही। रामीन हुरैन के पास ही बैठ गई। हुरैन ने इसके माथे पर बूसा दिया। तुम और निदा चलो खाना लगाओ, मैं खाना खाओ, मैं भी आती हूँ। हुरैन ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। सच्ची आप ही? रामीन ने चहकर कहा। हुरैन ने इस बात में सर हिला दिया। हुरैन बेटा, आज फिर निदा हुरैन के सामने बैठी इसको समझा ही रही थी, क्योंकि हुरैन रात को फिर से डर गई थी और वजह से अब इस वजह से फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब आसिफ साहब और समरीन बेगम रामीन के हमरा कमरे में दाखिल हुए और आसिफ साहब ने हुरैन को पुकारा। जी अंकल। हुरैन ने अपने आंसू पहुंचे और सर पर दुपट्टा ठीक किया। आसिफ साहब कमरे में पड़ी एक कुर्सी खींच कर बैठ गए, जबकि समरीन बेगम हुरैन और निदा के करीब बेड पर ही बैठ गई और रामीन हुरैन के बिल्कुल साथ लगकर बैठ गई। बेटा आप कब तक कमरे में बंद रहेंगी? आसिफ साहब ने समरीन बेगम को इशारे से चुप होने को कहा तो वो चुप होगी। निदा और रामीन बेटा आप दोनों डिनर शुरू करें, जाकर हम हुरैन को लेकर आते हैं। चेयर पर बैठे हुए आसिफ साहब ने निदा और आमीन से कहा। निदा और आमीन ने बारी बारी हुरैन के माथे पर बूसा दिया और कमरे से बाहर चली गई। हुरैन बेटा आज मैं आपके पास बहुत मान से, मेरी बात को समझना। देखो बेटा, आज हम आपको काफ़ी वक्त से जानते हैं, और आप यकीन करें हमारे लिए आप और आमीन निदा से कम नहीं है। बेटा आपकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। आसिफ साहब के लहजे में फिक्र थी, परेशानी थी, जिसे हुरैन समझ रही थी। हाँ बेटा, अभी आपकी उम्र ही क्या, इतनी सी उम्र में क्या क्या नहीं सहा आपने। आपको देखते तो दुख होता है बेटा, इतनी प्यारी इतनी लाइक बच्ची हो आप, लेकिन समरीन बेगम की आंखों में आंसू आ गए। सामने बैठी मासूम सी बच्ची को देखकर इनका दिल तड़प रहा था। वो बच्ची जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। हुरैन बेटा हिम्मत करो, आगे बढ़ो, देखो तुम्हारी इस हालत का असर सबसे ज़्यादा रामीन ने लिया। वो भी बहुत छोटी है। बाप के बारे में इतनी बड़ी हकीकत पता चलना, फिर इसके आपके साथ जो हुआ, इसका असर रामीन पर बहुत हुआ है। वो बहुत चुप रहती है। समरीन बेगम के रोने पर आसिफ साहब ने इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दे खुद बात जारी रखी, लेकिन इनकी बात पर हुरैन के आंसुओं से भरी आंखें में हैरत तर आई। अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? रामीन को सब पता है? हाँ बेटा, सलमान ने बताया था कि आप दोनों को पता है। समिया भाभी और सलमान भाई के आखिरी वक्त में होने वाली बातें रामीन के सामने हुई थी। समरीन बेगम ने हुरैन को देखते हुए कहा। हुरैन बेटा प्लीज़ आगे बढ़ो, अभी उम्र ही क्या आपकी, बहुत रोग लगा लिया खुद को अपनी बहन के लिए, वो बहन जिसे ज़रूरत है आपकी। पढ़ाई शुरू करो अपनी आप। आसिफ साहब ने नहायत शफकत से कहा। रामीन का एडमिशन करवा दिया हमने, निदा भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगी। मैं चाहता हूँ आप भी करो। अब क्या? आसिफ साहब के चेहरे पर एक उम्मीद थी जो हुरैन से थी, जबकि हुरैन का चेहरा अभी भी भीगा हुआ था। अंकल आपका बहुत शुक्रिया, आपने रामीन के लिए बहुत किया, जो भी मैं भी ना कर सकी, लेकिन मैं फिर से स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती मैं, नहीं होगा मुझसे। हुरैन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हुरैन बेटा प्लीज़ हमारी बात मान लो, पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो। समरीन बेगम ने एक हाथ इसके चेहरे पर रखा और इनके लहजे में बहुत मान था। हुरैन की आंखें फिर बहने लगी। इतने प्यार इतनी मोहब्बत के वो कहाँ आती रही थी। ठीक है, लेकिन अंकल मैं और आमीना आप पर और बोझ नहीं बनेंगे। आपने जितना किया हमारे लिए इतना कोई भी नहीं करता। मैं आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करूँ इतना कम है। अंकल मैं जॉब कर लूँगी, अपना और आमीन का सारा खर्च। इतना पराया समझ लिया आपने हमें, अब आप जॉब करेंगी बेटा? मैं इस अनजान शहर में आपको कभी इजाज़त नहीं दूंगी। हुरैन की बात काट कर समरीन बेगम बोली। बेटा सलमान के अकाउंट्स में इतनी रकम है कि आप और रामीन किसी के मोहताज नहीं है। अंकल मैं पापा के अकाउंट्स यूज़ नहीं करना चाहती। मेरे और रामीन के अकाउंट में हमारे हिस्से की रकम है जो दादी जान ने मेरे और रामीन के नाम की थी, हम बस वो यूज़ करेंगे, पापा का कोई पैसा नहीं। आप नाराज़ हो अपने पापा से?
نہیں انکل وہ باپ ہے میرے، میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ نہیں چاہیے ہمیں. اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ کو میری کمپنی میں جاب کرنی ہوگی تاکہ ہمیں تسلی دے. آصف صاحب حرین کی خودداری دیکھ کر متاثر ہوئے، تب ایک مناسب حل نکالا تاکہ وہ بھی سلمان کو دیا وعدہ نبھا سکے، حرین کی ذمہ داری خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے. بہت شکریہ انکل آپ کا. بیٹیاں شکریہ ادا نہیں کرتی. چلو اب ہمارے ساتھ باہر کھانا کھاتے ہیں. سمرین بیگم نے حرین کو پیار سے گلے لگا اور آصف صاحب نے حرین کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا. زامن ابھی سے ہمت ہارے ہو ہاں؟ زامن آج پھر مایوس ہو کر روڑا. اتنی کوشش کے بعد بھی حرین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تینوں لبے ہی نہ تو ساری زندگی انہوں لابدہ ہی مار جائیں. پاکیزہ شاہ نے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ماما وہ نہیں مل رہی کہیں بھی. زامن نے اس کے سر میں ان کی گود میں سر رکھ لیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپا رہا تھا اپنی ماں سے. جانتے ہو زامن، جب تم حرین کو لے کر آئے تھے اچانک اور حرین میرے گلے لگ کر روئی تھی، اسی وقت مجھے شک ہو رہا تھا جیسے حرین کچھ کہنا چاہتی ہے. اسی طرح جب وہ میرے سامنے آتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک درد ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اور تمہاری آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے کبھی نفرت نہیں دیکھی تھی میں نے. مجھے یقین تھا تم حرین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن میں غلط تھی. تمہاری نفرت تمہاری محبت پر حاوی ہوگی. وہ ایک پل کے لیے رکی تھی کہ شاید زامن کچھ بولے، لیکن زامن تو ان کی باتیں سن کر خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا. بہت بڑی غلطی ہوگی ماما، لیکن صرف ایک بار وہ مجھے موقع دے دے. اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گا. یہ الفاظ وہ زامن شاہ کہہ رہا تھا جو کبھی کس کے سامنے جھکا نہیں تھا. آج وہ اسی لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا جس لڑکی کو اس نے سارا بری طرح استعمال کیا تھا اپنے انتقام میں. وہ منظر زامن کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گزرے تھے. اب وہ حرین کی اذیت اور تکلیف کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. ماما میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. میں کتنا بد نصیب ہوں، اپنی محبت کو پا کر بھی کھو دیا. ماما میں نے اس لڑکی کو کھو دی جسے بچپن سے محبت کی. ماما پلیز آپ دعا کریں نا وہ مجھے مل جائے. میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر. ویسے کہہ رہا تھا جیسے ایک 10 سال کا بچہ کسی چیز کے لیے ماں سے ضد کرتا ہے. صبر کرو زامن، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ ماں تھی اور ان کا دل پھٹتا تھا اپنے بیٹے کو اس اذیت میں دیکھ کر. وہ چپ ہو گیا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا. اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا. کچھ دیر میں جب واپس آیا تو وضو کا پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا. پاکیزہ شاہ اپنے بیٹے کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی. اب زامن مسلح بچھا کر نماز ادا کرنے لگا. نماز ادا کر کے جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ایک بار پھر وہ رونے لگا. اسے وقت یاد آیا جب حرین بھی ایسے مسلح پر بیٹھ کر روتی تھی. رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے اور ابد تک رہے گا. صرف یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے. ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائے، اپنے دکھ بتائے، روئیں، چلائیں، دہائیاں دے، اطمینان نہیں ملے گا. ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دے، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سبھی تو مل جائے گا. زامن شاہ، وہ دھیمی دھیمی آنچ جو سینے میں نہ جانے کب سے جل رہی تھی اب آگ بن چکی تھی. بے چینی، بے چارگی، دکھ، ملال. گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا. گوئے انتظار لا حاصل انتظار. چشمے ویران سے بہتی قطرہ قطرہ تیری یاد. یہ ہونٹوں پر لرزتی دعائیں، یہ ٹوٹے حوصلے، یہ وحشت زدہ تنہائی، ترستی سماعتیں. کوئی تو خوشگمانی بھیجو جو روح کو سرشار کر دے، تو میرے تمام عمر کے ہجر کو وصال کر دے. خدائے انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں. یہی وہ جگہ جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے. اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا. نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے. کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار لوگ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ کو بھی وہ جل جلالہ سے بہت قریب محسوس ہوتا ہے. اور تب وہ یہ نہیں کہتا کہ تم تو گناہ گار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سناؤ اپنی کہانی، میں سنوں گا. ایک ایک حرف، ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ایک ایک دعا کی التجا کا اجر دوں گا. وہ مجھ جیسے گناہ گار اسی بات پہ خوش ہو جاتے کہ وہ سن رہا ہے. جانتی ہو جانے من، مرد سچی محبت اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہ دوسری عورت کے سامنے جھک جاتی ہے. اور خدا شاہد ہے میں نے کبھی تمہارے علاوہ نامحرم لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ جیسے ایک عورت پابند ہے مرد سے وفا کی، ویسے ہی مرد بھی عورت سے وفا کا پابند ہے. وقت گزرا ہے اور مجھے تمہارا انتظار ہے، اور اس انتظار میں بڑھتے ہوئے دنوں کے ساتھ میری محبت عشق میں بدل رہی ہے. کبھی کبھی جب مجھے تمہاری کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، میں آنکھیں بند کر کے تمہیں اپنے آس پاس محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. زامن شاہ کے تصور میں صرف حرین تھی. اس کی سوچوں میں صرف حرین کا قبضہ رہتا تھا. محبت تو یہی ہے نا کہ مجازی کی جستجو میں حقیقی کی قربت حاصل ہو جائے. مسجد سے واپسی پر اپنے تصور میں حرین سے مخاطب تھا. اس کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں. لندن. حرین، میں بھاگنا چاہتی ہوں بہت دور تک، جہاں میرے سوا کوئی نہ ہو، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہو. میں بھاگتی جاؤں، بس وہاں ویرانی ہو، سنسان سی جگہ. وہاں جا کر میں اپنے سارے دکھ پھینکوں. وہاں میں اپنے ماضی کی تلخیاں چھوڑ کر آنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں میں اس جگہ سے لوٹوں جب تک ہر منظر بدل چکا ہوں. میں اپنے ماضی، اپنے دکھ، اپنی اذیتیں، اپنی تکلیفیں سب بھول چکی ہوں. ایسی جگہ جانا ہے مجھے. محبت، تمہاری محبت کی یہ ماہ سال کسی سانپ کے زہر کی طرح میرے وجود میں نئے سرے سے زہر انڈیلتے ہیں. تم ماضی بن گئے، اور جب اس ماضی کو سوچتی تو میرے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے. آگے بڑھنے کے سارے راستے طریق ہو چکے ہیں. تاریکی مجھے ماضی کی تاریکیوں کی طرف دھکیلتی ہے. جالے لگے سیاہ راستے کسی مکڑی کے جال کی طرح میرے جسم میں پست ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی؟ میں چلتا پھرتا کوئی قائزدہ وجود بننے سے بچ جاتی. زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اب غم زندگی کا حصہ ہے، اور زندگی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ہم سوچتے ہیں اب ان غموں کے ساتھ ہی جینا ہے.
और आखिर में हम ज़िंदगी तब जीते हैं जब ये जान जाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं। अल्लाह जी, आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं हर वक्त आपको याद करती हूँ। मैं फिर सोचती हूँ कि आप तो मेरी शायरक के पास हैं। जब मैं आपका जिक्र करती हूँ फिर मुझे लगता है कि आपने मेरी आसपास रोशनियाँ बिखेर दी हैं। तब समझ में आता है कि आप नूर हैं। ज़ामिन शाह, जब जब तुम्हारे बहुत याद तड़पाती है तो मैं रो रो कर अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ कि मेरे मौला अब मेरा सब्र मत तोड़ना कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ और इससे रब्ता कर लूँ। लाख लानत है बई तेरे ते, लाख लानत है कि हाले भी तेनों दी याद सतांदी, लाख लानत है तेरे ते, डबल ट्रिपल कोई मिलियन टाइम्स लानत है तेरे ते। अब मैं इसके पास कभी नहीं जाना चाहती और मेरा मालिक मुझे सब्र अता किए पे। शायद जिस दिन मैंने ये दुआ करनी छोड़ दी तो मैं एक बार फिर बुरी तरह टूट जाऊंगी और खुदा ना करे कि अब ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में फिर आए। मैं तो इंसान हूँ, नहीं समझ सकती आपकी मसलियत। आप तो मेरे अल्लाह है ना, मेरी मुश्किल एहसान करते। ज़ामिन शाह, एक लड़की निकाह करते वक्त अपनी पूरी ज़िंदगी मर्द के नाम कर देती है, मगर इसका मतलब हर किसी ये नहीं होता कि वो मर्द की गुलामी में आ जाएगी। हुरैन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की राहदारियों से गुजरी थी, लेकिन वो आज फिर खुद से एक जंग लड़ रही थी 6 साल बाद। शीशे की खिड़की के पास खड़ी हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े वो बाहर का दिलकश मंजर देख रही थी। बाहर आज मौसम काफ़ी अच्छा था, या शायद आज इसके दिल को हर चीज़ अच्छी लग रही थी। सड़कों पर बड़ी बर्फ़ पिघल रही थी, आज भी हल्की धूप भी थी। ये फितरत है कि अगर इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो तो इसे हर मौसम अच्छा लग रहा था। डार्क ब्लू कलर की घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आती शर्ट और लाइट ब्राउन कलर का ट्राउज़र और सर पर ब्लू कलर का स्टॉलर लिया, इस हसीन मंजर का दिलकश मंजर लग रही थी। आज इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी कि कोई एक बार इसे देखता तो दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारता। वो अभी अपनी कन्वोकेशन सेरेमनी से वापस लौटी थी। हाय, कन्वोकेशन सेरेमनी तो याद आया। हुकूमत ही नहीं फाइनल हो रही, साड़ी कन्वोकेशन भी हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उनकी ही कमा जो मोज़ज़ीन है, समझ आओ मैं किस सेंस दे विच मोज़ज़ीन क्या, क्योंकि जेड़े जेड़े आ रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ ही करे, मुल्क दे हालात बहुत भैड़े जाने वाले ने। ਉਹ ਸਾਰੇ फाइनल होणगे अजीम हस्तियाँ, तो फिर ही किते जाके साड़ी कॉन्वोकेशन का कुछ बनेगा। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। कॉफ़ी की सिप लेते हुए अब अपनी माजी में खो चली थी। हुरैन, यू नो व्हाट, आई एम सो एक्साइटेड, तुम्हें स्कॉलरशिप एडमिशन मिल गया। वाओ यार, पार्टी तो बनती है, निदा चहकती भी कह रही थी। आज तो हुरैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, इसका ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा था। सही कह रही है निदा आपी, आप पार्टी तो बनती है, लव यू लॉट आपी। रामिन भी खुशी से हुरैन के गले लगी थी। चलो ना हुरैन, हम तीनों बाहर घूमने चलते हैं। निदा ने फ़ौरन प्लान बनाया। नहीं यार, आज नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक आज बिल्कुल भी। क्या हुआ हुरैन बच्चे, क्या हुआ तबीयत को? समरीन बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, क्योंकि वो हुरैन की बात सुन चुकी थी। कुछ नहीं आंटी, बस वैसे कुछ दिनों से थकावट सी रहती है हर वक्त, वीकनेस है मे बी, यू डोंट वरी। हुरैन इनको फिक्रमंद होते देख कर, देखा मैं कहती हूँ ना आपको, देखा क्या हाल बनाया हुआ आपने अपना, खाती पीती तो कुछ हो नहीं आप, फिर वीकनेस तो होगी। समरीन बेगम इसका माथा छूते फिक्रमंदी से गोया हुई। आंटी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप फिक्र नहीं करें। समरीन बेगम की फिक्रमंदी देख हुरैन की आंखें भर रही थी। दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है, पता है? हाँ पता है मुझे, जितना आप ठीक हो। चलो उठो, आज मैं आपको एक नहीं सुनूंगी। चलो शाबाश, डॉक्टर के पास चलते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है आंटी, मैं ठीक हूँ। हुरैन मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम बहुत ज़्यादा वीक लग रही हो। काफ़ी देर से खामोश बैठी निदा बोली। हाँ बेटा चलो, ये कहकर समरीन बेगम ने हुरैन का हाथ पकड़ लिया और सिल हॉस्पिटल चली गई। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी ऐसे स्टिल खामोश बैठी थी। डॉक्टर के अल्फाज इसके कानों में अब तक गूंजे थे। शी इज़ एक्सपेक्टिंग हुरैन। समरीन बेगम पिछले 2 घंटे से इसके पास बैठी थी, लेकिन हुरैन हॉस्पिटल से आने के बाद बिल्कुल खामोश सी होगी। आखिरकार इन्होंने इसे मुखातिब कर ही लिया। मेरी भी और भी आजमाइश है आंटी, ट्रांस कैफियत में हुरैन बोली थी। हिम्मत रखो बेटा, ये अल्लाह के काम है, इंसान बेबस है मालिक के आगे। आंटी मैं इस शख्स को भूलना चाहती हूँ, फिर ये सब खुदा बेहतर जानता है बेटा, जिस रूह ने दुनिया में आना वो तो आकर रहेगी। मैं इस इंसान की हर निशानी हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना चाहती थी, फिर ये बच्चा, ये क्या हो गया आंटी? हुरैन बेटा सब्र रखो, अल्लाह बेहतर असबाब बनाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो और परेशानी लेनी छोड़ दो। ये आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। खुश खुश रहो बेटा, मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी आंटी, कभी नहीं। वो रोते हुए इनके गले लग गई। वो हकीकत को बहुत मुश्किल से तस्लीम कर पाई थी। ये खबर सुनकर वो शुरू में तो काफ़ी गुमसुम होगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। शायद ये बच्चा अब इसके जीने की वजह बन चुका था। इस दौरान वो बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाती थी, सब इसका हर तरह से ख्याल रखते थे। रामीन और निदा तो हर वक्त इसके आगे पीछे घूमती, हर तरह से इसका ख्याल रखते थे। चंद माह बाद इसने एक शहजादों जैसे बेटे को जन्म दिया। बच्चे के आने से इन सब की ज़िंदगी में जिससे बाहर आ गई। आसिफ साहब और समरीन बेगम तो बेइंतहा खुश थे, लेकिन इन्हें बस हुरैन की तरफ से बहुत दुख होता कि अब इतनी कम उम्र में बच्चे का साथ तो ना ही शौहर मौजूद है। निदा और आमीन तो इस छोटे से शहजादे को हर वक्त अपनी गोद में रखती, बल्कि हुरैन से ज़्यादा वो इन दोनों इसका हर काम करती, इसे अपने सीने से लगा कर रखती। हुरैन भी वक्त के साथ साथ काफ़ी मजबूत हो गई थी, लेकिन फिर भी अक्सर माजी को याद करके इसकी आंखों से आबशार बहने लगते और इतना कहती, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। हुरैन की रूटीन काफ़ी सख्त थी, अपने बेटे के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करती थी। इस टफ रूटीन में सब इसका साथ देते। वक्त के साथ साथ वो काफ़ी बहादुर हो गई थी, लेकिन इसे आज भी एक डर था, वो था ज़ामिन का डर।
और ये ख्याल आते इसको ज़ामिन से खौफ आता है। इसी तरह 6 साल बाद भी इसे ज़ामिन की वहशत याद आती तो उसे पसीने आने लगते। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने इनके बेटे से इनको इतने साल दूर रखा तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेंगे, वो मार देंगे मुझे। माजी की यादों से वह हाल में आई थी, लेकिन इसके माथे से इतनी सर्दी में भी पसीने के कतरे गिरने लगे। आनी, वेयर इज़ माई मॉम? वो परेशान खड़ी थी कि कुछ आवाज़ों ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर, जिसकी आवाज़ से सुनाई दी वो इसकी ज़िंदगी की उम्मीद थी। ये वो आवाज़ थी जिसे सुनकर इसके हर जख्म का में दावा हो जाता था। वो चाहे जितनी भी उदास होती, इस आवाज़ को सुनकर इसके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट आ जाती थी। अर्श! वो काफ़ी का मग रख चुकी थी और दरवाजे की जाने पड़ी, लेकिन एक 5-6 साला बच्चा जो हाथ में रिजल्ट कार्ड पकड़े भागता बंद रहा तो हुरैन के गले लगे। यू लव यू मॉम? हुरैन के दोनों गालों पर किस करके वो बोला। हुरैन इसके अंदाज पर मुस्कुराई। लव यू टू प्रिंस? अब हुरैन ने भी इसके दोनों गालों पर बूसा दिया और अर्श को देखने लगी। वो बिल्कुल अपने बाप के जैसा दिखाई देता था। आँख, नाक, होंठ, बाल, बस करतूता ने भी जवाब वगैरह ना निकले। लेकिन पलकें हुरैन की तरह घनी थी और चेहरे पर बला की मासूमियत भी हुरैन की तरह थी। तुम्हारी मासूमियत भी मेरा दिल नहीं पिघला सकती हुरैन। कई साल पहले बोले कि ज़ामिन के अल्फाज आज भी सही आते। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। व्हाट हैपेंड मॉम? व्हाई आर यू सो अपसेट? अर्श ने हुरैन का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से थामा और पूछने लगा। नथिंग माई सन। हुरैन ने इसके दोनों हाथों को थामा और बारी बारी बूसे दी। मॉम प्लीज़ लुक दिस। अर्श ने रिजल्ट कार्ड हुरैन के आगे किया, लेकिन हुरैन ने कार्ड लेकर साइड पर रख दिया और अर्श को गले लगा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी जान। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू मॉम, अर्श ने भी हुरैन से कहा। येस वी आर प्राउड ऑफ यू हुरैन। आपने सर फखर से बुलंद कर दिया हमारा। लुक एट हर ऑल ऑफ यू। लड़की को ऐसे मजबूत होना चाहिए। देखो, बेटे को संभालने के साथ साथ हुरैन ने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि बहुत अच्छे ग्रेड्स हासिल किए और साथ साथ ऑफिस के काम भी कर रही थी। आई एम प्राउड ऑफ यू हुरैन बेटा। आसिफ साहब के साथ समरीन बेगम और निदा रामीन भी थी। नजर न लगे माशाल्लाह। समरीन बेगम ने दोनों को बारी बारी सर पर बूसा दिया। कहाँ खोई हुई है हुरैन? निदा इसके कमरे में नॉक करके दाखिल हुई, लेकिन हुरैन चेयर की पुश्त पर टेक लगा किसी गैरमनी नुक्ते को तक रही थी। नहीं, कहीं नहीं, बस वैसे ही सोच रही थी। अर्श इतना बड़ा हो गया। हुरैन सीधी होकर बैठी और मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सही कह रही हो, हमारा छोटू बड़ा हो गया। निदा के लहजे में बहुत प्यार था। जानती हो आज इसकी टीचर क्या कह रही थी? कहती अर्श एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ साथ मैच्योर बच्चा है। बोलता बहुत कम है बट हर बात को फ़ौरन पिक करता है, नोट करता है, समझता, जिद नहीं करता। हाँ ये बात तो है यार, आम बच्चों की तरह नहीं है अपना अर्श, बल्कि काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करता है। पापा को एडवाइस दे रहा था कि ऐसे ना करें नानू, ऐसा करें। ये सब इसने तुमसे सीखा। तुम शुरू से इसे अपने साथ होटल लेकर जाती हो तो मैनेजमेंट करते हुए देखता है। देखो अब कितना समझदार बच्चा बन गया। बेशक वो शक्ल से अपने बाप जैसे, लेकिन वो इंटेलिजेंट बिल्कुल तुम्हारे जैसे। दोनों माँ बेटा एक जैसे हो। माँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट्स में से एक है और बेटा भी किसी से कम नहीं। अंग्रेज़ों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया इसने। निदा इसके सामने वाली चेयर पर बैठी और पास पर टेबल पर पड़ा एक फ्रेम उठाया जिसमें हुरैन और अर्श की तस्वीर थी। इस फ्रेम को देखते हुए बोली थी। इसकी बातें सुनकर हुरैन जहाँ मुस्कुराई वहीं एक पल को इसके चेहरे पर उदासी है जिसे वो फ़ौरन छुपा के। हुरैन एक बात पूछूं? निदा इसके चेहरे पर आई उदासी देख चुकी थी। इसके चेहरे पर नजर जमाए वो बोली थी। अगर वो ज़ामिन के बारे में तो प्लीज़ चेंज दी टॉपिक। हुरैन को पता था निदा ने हमेशा की तरह वही कहना होगा। कब तक भागोगी यार? 6 साल हो गए तुम इस बात से भाग रही हो। देखो हुरैन अपना सोचो यार, कोई फैसला करो। ऐसी सारी उम्र कैसे जियोगी? ज़ामिन से तलाक ले लो, बच्चे दूसरी शादी का सोचो। अर्श का सोचो, इसे बाप की ज़रूरत है हुरैन। निदा आज वो बात कह ही गई जो वो सब हुरैन को कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते। नहीं निदा, ना मेरे बेटे को किसी की ज़रूरत और ना मुझे। मैं इसके लिए सब कुछ हूँ और अर्श मेरे लिए। हुरैन की आवाज़ में एक दर्द था। वो जानती थी इसने अर्श को कैसे समझाया जब एक दफ़ा इसने अपने बाप का पूछा था। लेकिन हुरैन अर्श बहुत फील करता है यार हर बात। कल एमी को कहता है कि इसके डैड पाकिस्तान में है और पुलिस ऑफिसर है, बहुत ब्रेव है और वो भी अपने डैड की तरह बनेगा। डैड की तरह बगैर तो ना ही बनी। अल्लाह ना करे वो अपने बाप जैसा बने। मैं अपने बेटे को ज़ामिन के साय से भी दूर रखना चाहती हूँ। निदा की बात सुनकर इसका दिल में फिर से दर्द सा उठा। कब तक यार, कब तक दूर रखोगी? यू नो व्हाट, अर्श ज़ामिन को अपना आइडियल मानता है। निदा इसके दिल की हालत समझ रही थी, लेकिन आज वो हर बात को किसी फैसले तक पहुँचाना चाहती थी। निदा मैंने कहीं गलत तो नहीं किया? अर्श को ज़ामिन के बारे में बताकर हुरैन को लगा इससे बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं गलत नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया अर्श को बताकर। कम से कम इसे अपने बाप का पता तो है ना। सोचो कर तुम इसे ना बताते तो इसके जहन पर कितना बुरा असर पड़ता। कई सवाल होते हैं इसके जहन में कि इसका बाप कौन है, कहाँ है। अब इसे ये पता है ना कि इसका बाप अपनी जॉब की वजह से इससे दूर है। निदा इसको उदास देखकर बोली थी। लेकिन निदा इसे इंतज़ार है अपने बाप का। यही सोच हुरैन को परेशान करती थी। इसलिए तो कह रही हूँ कि कोर्ट में खुला का केस फाइल कर दो, फिर शादी कर लेना। निदा ने अपनी तरफ से एक हल निकाला जिसे सुनकर हुरैन ने अपना सर थाम लिया। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम्हें ये सब इतना आसान लग रहा है? चलो अगर हो भी जाए ऐसा तो फिर भी मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। हुरैन गुस्से से बोली। निदा की बातें से तब आ गए। हुरैन यार, अभी निदा कुछ बोलती इससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए। हुरैन ने आने वाले को इजाज़त दी। मॉम आई वॉन्ट टू स्लीप विद यू। अर्श नींद से भरी आंखें लिए हुरैन के पास आया, पूछा हे अर्श, एनी इज हियर? अर्श को देखते निदा को इसकी मासूमियत पर प्यार है। निदा की बात पर अर्श ने निदा को देखा। निदा चेयर से उठी और अर्श को बहुत सा प्यार किया। ओके भाई, आई हैव टू गो। गुड नाइट प्रिंस, बाय हुरैन। निदा ये कहती वहाँ से चली गई और जबकि हुरैन ने अर्श का हाथ पकड़ा और इसे बेड पर लेटा और खुद भी इसके साथ लेट गई। मॉम, हुरैन के लेटते अर्श बोला। जी जी माँ की जान।
इसके माथे पर बूसा देते हुए हुरैन बोली, मॉम मैं डैड को कैसे बताऊँ? आई गॉट 100% इन स्टैंडर्ड 2। अर्श ने हुरैन को देखते हुए कहा। अर्श की बात पर हुरैन ने अर्श को बगौर देखा। अब इसकी आंखों में नींद का शायबा बिल्कुल भी नहीं था। अर्श आपको तो नींद आ रही थी? हुरैन इसकी छोटी सी नाक दबाकर बोली। ओ या मॉम, नींद तो आ रही है बट बताएं ना डैड को कैसे बताऊं? अर्श भरपूर अंदाज में बोला था। अच्छा बताओ, और क्या बताओगे अपने डैड को? हुरैन ने इसका ध्यान बटाने की वजह से पूछा। मैं इन्हें बताऊंगा अर्श मॉम ऑल्सो गॉट मेडल। अर्श इस कदर मासूमियत से बोला कि हुरैन हंसने लगी। ओके अर्श अब सो जाओ। हुरैन ब्लैंकेट इसके ऊपर करती हुई बोली, मॉम। अर्श ने ब्लैंकेट चेहरे से हटाकर हुरैन को पुकारा। अर्श। हुरैन ने भी इसी के अंदाज में इसका नाम पुकारा। मॉम हॉलीडेज है, प्लीज़ ना, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अर्श फिर से ब्लैंकेट हटाता बोला, अर्श यू नो दैट मॉम को बच्चों का देर तक जागना नहीं पसंद। इसे पता था अर्श सामिन की बातें करेगा, इसलिए थोड़ी नरमी से समझा कर बोली। इसकी बात सुनकर अर्श ने खुद ब्लैंकेट मुंह पर ओढ़ा। जबकि हुरैन कुछ लम्हे अर्श ना बोला तो हुरैन को लगा वो सो गया, इसलिए वो लेटे हुए छत को तकने लगी। मॉम बस एक और बात। अर्श ने फिर से ब्लैंकेट चेहरे से हटा वो बोला, जबकि इसकी चमकती आंखें शरारती अंदाज वाज़ेह था कि हुरैन के साथ शरारत कर रहे। अर्श के इस तरह अचानक बोलने पर हुरैन चौंकी, लेकिन अर्श की शरारत वो समझ गई। अर्श अली। हुरैन ने रुख अर्श की तरफ जानिब किया और मसनूई गुस्से से इसका नाम पुकारा। सॉरी मॉम, लव यू मॉम, गुड नाइट मॉम। हुरैन के पुकारने पर जल्दी जल्दी बोला, अब सच्ची वाला गुड नाइट मॉम। तो पहले झूठ मूठता सी। हुरैन को अपनी तरफ देखते अर्श फिर से मासूमियत से बोला। अब हुरैन ने इसे अपने सीने से लगा लिया, उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी, जबकि अर्श की शरारत पर वो हंस रही थी। अर्श की छोटी छोटी शरारतों से इसकी ज़िंदगी में रौनकें थी। पार्क में इस वक्त खासी रौनक थी। वो मस्जिद से मगरिब की नमाज अदा करके निकला था कि अली की कॉल आ गई। अली से मिलना चाहता था, इसने से पार्क आने का कहा था। वो पार्क में आकर के बेंच पर बैठ गया। वो ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, ब्लैक ही शाल कंधों पर फैलाए हुए था। चेहरा शादाब था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, जिसकी शख्सियत को चार चांद लगा रही थी। आसपास से गुजरती कई लड़कियां सामिन की शख्सियत के सैर में खो रही थी। दूर द ढोल ने ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। लेकिन वो सामने खेलते बच्चों को देख रहा था। इसे पता ही न चला इसका चेहरा भीगने लगा था। अली जब पार्क में दाखिल हुआ तो जामिन सामने बेंच पर बैठा इसे दिखाई दिया, लेकिन जब करीब आया तो जामिन सामने खेलते बच्चों को देखकर रो रहा था। जामिन को देखकर अली चौंक गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जामिन अली शायद जैसे पत्थर दिल इंसान को एक लड़की की मोहब्बत ने बदल दिया। ये कहते हुए अली इसके साथ ही बेंच पर बैठ गया। जबकि अली की आवाज़ पर जामिन ने इसे देखा और अपने आंसू से भीगा चेहरा साफ किया। कैसा है? जामिन ने इसकी बात नज़रअंदाज की और इसे मसाफा किया और इसका हाल पूछा। ठीक हूँ, और तू कैसा है? अली ने भी इसका हाल पूछा। ठीक। यार मुझे समझ नहीं आती तुझे देखकर खुश हूँ या दुखी। जामिन की नज़र एक फैमिली की तरफ थी। दो बच्चे अपने बाप के साथ खेल रहे थे। इनका बाप जानबूझकर हारा था ताकि इसके बच्चे जीत कर खुश हों। जामिन के लब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इसका दिल रो रहा था। जामिन ने जब इसकी बात का जवाब ना दिया तो अली से फिर से पुकारा। हाँ क्या कह रहा था तू? जामिन ने नजर अली के चेहरे पर जमाई और पूछा। मैं कह रहा हूँ कि तुझे देखकर समझ नहीं आती मैं खुश हूँ या दुखी। अली ने अपनी बात दोहराई। सज़ा मिल रही है फ़िलहाल तो मुझे मेरे किए की, इसलिए बस दुआ करो मेरे लिए कि खुदा मेरी आजमाइश ख़त्म करे। जामिन ने अली को देखते हुए कहा। आमीन। बेसख्त अली के मुंह से निकला। और तू सुना, कोई बात करनी थी तूने? जामिनी से मिलने का मकसद पूछा। जामिन मैं खुद तो आया ही हूँ, बल्कि डीएसपी सर की तरफ से भी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ तेरे पास। कैसी रिक्वेस्ट? अली चुप हुआ तो जामिन ने फिर सवाल किया। प्लीज़ जॉब ज्वाइन कर ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अली ने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं काबिल नहीं हूँ यार इस जॉब के। जामिन के लहजे का दर्द अली महसूस कर रहा था। यार ऐसे तो ना कह, तेरे जैसा बहादुर निडर एसपी अभी तक कोई नहीं है। बड़े बड़े मुजरिम आज तक तेरा नाम सुनकर कांपते हैं। कितने तेरे गिरफ्तार किए हुए बड़ी बड़ी गैंग के मुजरिम आज भी जेल में सड़ रहे हैं, और तू कह रहा है कि तू काबिल नहीं है इस जॉब के। अली जामिन की बात की नफी करते हुए गोया हुआ। बस ठान के आया था कि आज किसी भी तरह जामिन को मना लेगा। नहीं यार मैं वाकई काबिल हूँ इस अजीम पेशे के। एक सच्चा और जिम्मेदार पुलिस वाला सबसे पहले एक अच्छा इंसान होता है, जालिम के खिलाफ लड़ने वाला होता चाहिए, आदिल होता है, इंसाफ करता है। लेकिन जो शख्स अपनी बीवी से इंसाफ ना कर सके वो अपने मुल्क के साथ क्या इंसाफ करेगा? जामिन के लहजे में दर्द था। वो पल पल गिल्ट की वजह से अंदर ही अंदर मर रहा था। मर जा, हु केयर्स। जामिन 6 साल हो गए यार, कितनी सजा देगा खुद को? दिन रात पागलों की तरह हुरैन भाभी को ढूंढता है। 6 साल यार, 6 साल हो गए। वो मगरूर, वो जालिम, बेहिस बेरहम जामिन ख़त्म हो गया। अब जो जामिन मेरे सामने बैठा वो नरम दिल, सबकी मदद करने वाला रहम दिल जामिन है। प्लीज़ बस कर जा यार, एक मामूली जॉब कर रहा तू, जबकि हमें तुम्हारे आइडियाज़ की ज़रूरत है। प्लीज़ यार मान जा। अली इसके कंधे पर हाथ रख कर इस दे कह रहा था। नहीं यार तुझे नहीं पता मेरे गुनाहों का। मैंने एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, बेइंतहा जुल्म किया इस पर। इसके माँ बाप को भी हैसियत दी, यहाँ तक कि अपने बच्चे का कातिल हूँ मैं। यार मैं कातिल हूँ तो ऐसा कर अली, गिरफ्तार कर ले मुझे और सख्त से सख्त सजा दिलवा। मैंने अपने बच्चे को मार दिया यार। अब बाकायदा सामने होने लगा। लोग रुक रुक कर इस वजीम मर्द को रोता हुआ देखने लगे। क्या हो गया यार, संभाल खुद को। देख तुझे अपने किए पर शर्मिंदगी, यहाँ तक कि तूने पूरा 1 साल सलमान का इलाज करवाया। जब वो मर गया तो इसकी तदफीन तूने करवाई। प्लीज़ यार खुद को संभाला, हमें तेरी ज़रूरत है। आंटी को तेरी ज़रूरत है। कैसी है वो? अली ने से गले लगाया और इसके आंसू साफ किए। ठीक है, बस एक ही सवाल पूछते हैं, हुरैन का कुछ पता चला? हर बार कहते तो मामा बस दुआ करें। जामिन ने अली से अलग होते हुए कहा। और हाँ यार तुझे एक और बात भी बतानी थी। अली ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। हाँ बोल। यार तूने लंदन में पता करने का बोला था ना हुरैन भाभी का? हाँ हाँ, फिर कुछ पता चला?
ज़امن نے جلدی جلدی کہا، اس کے لہجے میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ ہاں کچھ خاص نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں خود جانا چاہیے۔ ہاں میں بھی یہ سوچا تھا کہ مجھے لندن خود جانا چاہیے، کیونکہ حرین پاکستان آنے سے پہلے وہیں رہتے تھے۔ یار ایک سوال ہے میرا، جڑا آصف صاحب ہے تو کیپ ٹاؤن چلا سی، اور کیپ ٹاؤن تو ساؤتھ افریقہ کا کیپٹل ہے، تو پھر کیپ ٹاؤن ایک لندن دے وچ بھی ہے، اور لندن کتنا پہنچ گئے؟ سوال ہے نا، ہوں جین تے زور پایا میں۔ تو پہلے بھی تو گیا تھا وہاں؟ ہاں لیکن اس بات کو کافی وقت ہو گیا، تجھے بھی تو کلو ملے۔ سامی نے امید سے بولا۔ چل ٹھیک ہے، پھر پلان بنا، کیونکہ مجھے کیس کے سلسلے میں ابھی لندن جانا ہے۔ یہ کہتے ہی علی اٹھ کھڑا ہوا، تو وہ بھی اٹھ گیا۔ اب ان دونوں کا رخ باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ چلو لبن آندہ پہ جے نجیا۔ محمد دعا کرے آپ کے بیٹے کی سزا ختم ہو جائے، خدا مجھے معاف کر دے میرے اللہ، میری سزا ختم کر دے۔ ضامن پاکیزہ شاہ کے پاؤں دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ علی سے ملنے کے بعد اسے ایک امید بندی تھی، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر اب ان کے پاؤں دبایا تھا۔ پاکیزہ شاہ کافی بیمار تھی، اور ضامن کی حالت انہیں اکثر بیمار رکھتی۔ ضامن بیٹا، خدا اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی تو سوچو وہ خالق تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف دے سکتا ہے، جبکہ تم نادم بھی ہو اپنے گناہوں پر۔ معافی بھی مانگ رہے ہو اس سے؟ بیٹا مایوس مت ہو، بس یہ تمہاری آزمائش ہے، ہمت رکھو، اللہ سب بہتر کریں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر ضامن کو دل میں سکون محسوس ہوا تھا۔ کافی عالی شان سا ہوٹل تھا، جب وہ ایک سائڈ پر بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ ریڈ کلر کی گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تک آتی ریڈ شرٹ اور بلیک کلر کے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جبکہ بلیک کلر کا اسٹالر حجاب سٹائل میں اس نے سر پر لیا ہوا تھا۔ بلیک کلر میں اس کا سفید رنگ کچھ اور بھی اجلا لگ رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر اس کا لیپ ٹاپ، لیب کوٹ، موبائل اور بلیک کلر کا پرس پڑا ہوا تھا۔ پین ہاتھ میں پکڑے سامنے ٹیبل پر بڑے لیپ ٹاپ سے کچھ فائل میں نوٹ کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می حرین میم؟ اسی ہوٹل کے یونیفارم میں ملبوس ایک لڑکی اس کی قریب آئی، اسے مخاطب کیا۔ یس؟ فائل پر لکھتا ہاتھ اس نے روکا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی، سوری فار ڈسٹربنس میم، بٹ سر از کالنگ یو۔ سامنے کھڑی انگریز لڑکی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوکے ایم کمنگ۔ حرین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مس روز ویئر از عرش؟ اس عالیشان ہوٹل کی راہداری عبور کرتے ہوئے آصف صاحب کے کیبن کی طرف جا رہی تھی، لیکن جبکہ اس کے پیچھے آصف صاحب کی سیکرٹری چل رہی تھی۔ حرین نے آگے چلتے ہوئے سے عرش کا پوچھا، جو چھٹیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ آیا ہوا تھا، اور آتے ہی غائب ہو گیا۔ میم عرش سر از ود سر ہبرٹ۔ مس روز نے حرین کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ مس روز کی بات پر حرین کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ وہ 6 سال سے آصف صاحب کے ہوٹل میں جاب کر رہی تھی۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے ساتھ اس کا جاب کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ اپنا اور رامین کا اور عرش کا بوجھ آصف صاحب کے سر پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی خود کی میڈیکل کی پڑھائی، رامین کی پڑھائی اور پھر عرش کا خرچہ، اس لیے اس نے پڑھائی کے ساتھ جاب بھی سٹارٹ کر دی۔ عرش کو سنبھالنے میں سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ سمرین بیگم، نیدا اور رامین نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ پہلے ریسٹورنٹ کافی چھوٹے پیمانے میں تھا، لیکن ان 6 سالوں میں ریسٹورنٹ لندن کے 10 بڑے ریسٹورنٹس میں سے تھا۔ آصف صاحب نے اسے جاب کرنے سے بہت دفعہ منع کیا، لیکن پھر حرین کی خودداری کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے۔ حرین بیٹا آپ آ گئی؟ آصف صاحب کیبن سے نکلتے ہوئے بولے، پھر حرین اور آصف صاحب کیبن کے اندر چلے گئے۔ عرش کہاں ہے بیٹا؟ انکل وہ ہربرٹ کے ساتھ ہے۔ حرین نے ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھنا اب ہمارا ایک چھوٹا سا شہزادہ رات کو ہمارے ساتھ میٹنگ کرے گا، نانو یہ ہونا چاہیے، یہ کرے وہ کرے، ہاں ہاں بھائی بہت انٹیلیجنٹ بچہ۔ آصف صاحب عرش کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں یاد کرتے ہوئے بولے۔ حرین ان کی بات پر مسکرائی۔ آپ نے مجھے بلایا انکل؟ حرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کی جاب کب تک سٹارٹ ہوگی، آپ کب تک ہاسپٹل جوائن کریں گی؟ انشاءاللہ انکل، انشاءاللہ آج سے میری نائٹ ڈیوٹی ہے، شام کو جاؤں گی ہاسپٹل۔ حرین نے ہاتھ پر بندی گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، جو دن کے 2 بجا رہی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ بیٹا، جب آپ فری ہو تو ہم ایک پارٹی رکھیں گے آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں، اور آپ آگے سے کچھ نہیں کہیں گی، بالکل منع نہیں کریں گی۔ بٹ انکل اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، ہم ضرور سیلیبریٹ کریں گے۔ پتہ ہے حرین بیٹا، مجھے آپ پر فخر ہے، آپ نے مثال قائم کیا ہر اس لڑکی کے لیے جس کو ہماری سوسائٹی کمزور سمجھتی ہے۔ آپ نے بہت ہمت کی بیٹا، عرش کو بھی ماں باپ دونوں کا پیار دیا آپ نے، رامین کے لیے بڑی بہن ہونے کا فرض نبھایا۔ ان کے لہجے میں خوشی تھی جسے حرین محسوس کر سکتی تھی۔ انکل یہ میں جانتی ہوں کہ حرین شاہ سے ڈاکٹر حرین شاہ کا سفر کیسے طے کیا میں نے۔ حرین کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ 6 سالوں کے منظر کسی فلم کی طرح گزر رہے تھے۔ آنکھوں میں آئے آنسو، اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کی اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ یہ ماما اور پاپا کا خواب تھا، وہ دونوں تو نہیں ہیں، لیکن انکل اللہ کے بعد آپ نے اور آنٹی نے میرا بہت ساتھ دیا، میں زندگی بھر آپ دونوں کا احسان نہیں چکا پاؤں گی۔ وہ خود کو مضبوط کرتی گویا بھی۔ آصف صاحب نے جب اسے اور آمین کو سلمان کی موت کے بارے میں بتایا، اتنے ہی دنوں میں دونوں اس صدمے میں رہی، دونوں مجبور تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے باپ سے ملنے پاکستان نہیں جا سکتی تھی۔ کیسی باتیں کری ہو آپ بیٹا، کوئی احسان نہیں کیا ہم نے، انسانیت کا فرض نبھایا بس۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر ہوئی دستک نے اندر موجود دونوں نفوس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کم ان۔ آصف صاحب کی اجازت دینے پر عرش کیبن میں داخل ہوا۔ عرش ادھر آؤ نانو کے پاس۔ آصف صاحب نے عرش کو دیکھ کر پیار سے کہا، جبکہ حرین بھی اب عرش کو دیکھنے لگی۔ آج نانو آپ کو پلے لینڈ لے کر جائیں گے، عرش کا ماتھا چومتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔
रियली नानू? अर्श पुरजोश होकर बोला। अंकल आप जा रहे थे, मैं रामीन को पहले यूनिवर्सिटी से पिक करूंगी, फिर इन दोनों को घर छोड़कर हॉस्पिटल जाऊंगी। हुरैन चेयर से उठ खड़ी हुई। ओके बेटा, आसिफ साहब ने अर्श के सर पर प्यार किया। लेट्स गो अर्श। यस मॉम। अर्श ने आगे बढ़कर हुरैन का हाथ पकड़ा। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। उमर जी वेरी नाइस अपी थैंक यू। मेहरू नदीम अमेजिंग थैंक यू। उमर जी ने दिल भेजे हैं। फहद अहमद 2 से 3 एपिसोड रह गई मज़ीद इस नावल की। गज़ाला शेख वेरी वेरी नाइस नावल थैंक यू। उर्वा फैसल इंटरेस्टिंग नावल थैंक यू वेरी मच। ताहा अदील वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। और मैं इसलिए नहीं आ सकी कि मेरी 2 बेटियों की शादी थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी बेटियों को दोनों को अपने घर पे खुश रखे। आई लाइक यू, थैंक यू वेरी मच, नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच डियर अस्मा। बल्कि अगर आपकी दोनों बेटियों की शादी थी तो आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, फिर अस्मा आप ही हुई हैं आप। सलमा सरवर हाउ क्रूल जामिन, बहुत ज़्यादा गंदा अंडा है। क्रूरलिटी की इंतहा है। मूसा सईद अब सुन रही हूँ, सुने जी सुने, बगली भी किस सुन लें। कासिम नवाज़ ज़बरदस्त थैंक यू वेरी मच। कासिम नवाज़ नाइस नावल थैंक यू। हसन डोगर आई लाइक दिस नावल बट हीरो इज़ टू रूड, इतना जुल्म अच्छा नहीं। शाह खुद पे भी जुल्म करा और उस लड़की पर भी इतना रूड, उफ़। मैनू इस बारे तो मैनू बंदा ही जहर लगता सी, एडा बगैरत जुल्म दी तशद्दुद दी इंतहा की गई सी। लेकिन अब जामिन में मुझे उससे ज़्यादा बगैरती नज़र आई है तशद्दुद में। सायरा रियाज वालेकुम अस्सलाम, आजकल बहुत जुल्म वाले नावल सुना रही हैं, अल्लाह खैर करे। आमीन, अल्लाह वाकई खैर करे। बस यार जो सामने आ रहे वो तो कुछ पब्लिक डिमांड देख के, पब्लिक की चॉइस देख के इसी वजह से पढ़े जा रहे हैं हम तो। गज़ाला शेख बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल है थैंक यू। कासिम नवाज़ वेरी नाइस अपी थैंक यू, बहुत अच्छा नावल है कासिम नवाज़ थैंक यू। मलिक सबा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एपी बहुत इंटरेस्टिंग थी, ज़बरदस्त लाजवाब और बेहतरीन थैंक यू वेरी मच। इस सलमान को देखकर जामिन का गुस्सा देखने लायक था, वो कितने गुस्से में आ गया था। वैसे सलमान को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ करके वो जामिन के घर चला गया। जामिन जो पहले गुस्से से भरा हुआ था, इसको देखकर और इसे और गुस्सा आया। बेचारी हुरैन ने उसको कितनी बुरी सजा दी, इसने वो बेचारी तो बेकसूर थी, इसके बाल भी काट दिए। इस बात पे तो मुझे अभी तक इतना गुस्सा है ना उसके ऊपर। इसने और तो जिस्मानी तशद्दुद अलग से किया बेचारी पर, मुझे तो हुरैन की हालत देखकर इतना दुख हुआ। बेचारी थी कितनी सी और इस पर जुल्म की इंतहा कर दी इस चवल आदमी ने, और मैं क्या। और फिर इसके मीत से होने का सुनकर भी जामिन का रवैया इसके साथ नहीं बदला, बल्कि इस बेचारी की छोटी सी गलती पर इसने इसे कितना मारा और फिर इसका मिसकैरेज हो गया। ये जामिन को इस वक्त हॉस्पिटल वालों को पुलिस के हवाले करना चाहिए था, जैसी इसकी हरकतें और जो इसने हुरैन के साथ किया, इसके बाद ऐसी सज़ा भी डिज़र्व करता है। एकदम मौत अली सज़ा डिज़र्व करता सी बेचारी हुरैन। अभी तक तो जामिन की माँ को कुछ पता ही। जी तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल की एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।